آپس میں محبت والا بنایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شرم و حیا کے پیکر تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو لنگی تھی وہ ذرا اوپر اٹھی ہوئی تھی پنڈلی سے، تو حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اسی طرح بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق آتے ہیں اسی طرح بیٹھے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ آتے ہیں اسی طرح بیٹھے ہیں، باقی صحابہ آ رہے ہیں نمبروار آتے جا رہے ہیں اسی طرح بیٹھے ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان داخل ہوئے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو نیچے کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا اتنا مقام ہے آپ کی دائیں طرف بیٹھتے ہیں، عمر کا اتنا مقام ہے آپ کی بائیں طرف بیٹھتے ہیں، علی المرتضیٰ کا اتنا مقام ہے آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور باقی صحابہ کا اتنا مقام ہے، بڑے بڑے صحابہ آئے جنہیں آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو ہے فقیہ کہا اس امت کا، اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس امت کا مفتی کہا، آپ نے ان کے سامنے اپنی چادر کو درست نہیں فرمایا۔ حضرت عثمان جیسا بندہ آتا ہے اور آپ اس کے سامنے اپنی چادر مبارکہ کو درست فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے فرشتے اس عثمان سے حیا کرتے ہیں تو میں محمد رسول اللہ کیوں نہ؟ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی اللہ پاک نے عظمت عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی مبارکہ کو درست فرما لیتے ہیں، نیچے کر لیتے ہیں حضرت عثمان کی وجہ سے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ باغیوں نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے مدینہ منورہ کے اندر اپنی چھاونی قائم کر لی تھی، بہت بڑی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں مدینہ منورہ میں آ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے، اور ان کو جو ہے شہید کرنے کی غرض سے، قتل کرنے کی غرض سے آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف فرما تھے، آئے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، تو خطبے کے لیے جب بیٹھے تو مسجد کے اندر تمام باغی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ابھی معلوم تو نہیں ہو رہا تھا کون کون ہے۔ ایک باغی اٹھا اور اس نے بآواز بلند کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھا سکتے۔ تمام کونوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ حضرت عثمان خطبہ نہیں دے سکتے اور بیان نہیں کر سکتے، یعنی عربی کے اندر تو یہ خطبہ ہی ہوتا ہے۔ اب ہماری زبانوں کے اندر پہلے تقریر ہوتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے، پہلے بیان ہوتا ہے بعد میں، عرب کے اندر تو یہی بیان بھی ہے، یہ خطبہ بھی ہے، اسی کے اندر بعض و نصیحت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت عثمان نہیں دے سکتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، وہ عصا جو کبھی حضرت عمر کے پاس تھا، جو ہے ترتیب وار واسطے کے ساتھ آ رہا تھا، وہ عصا جو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا، وہ عصا جو حضرت محمد رسول اللہ ہمارے آپ کے آقا نبی محبوب ان کے پاس ہوتا تھا، ان کا عصا تھا، عصائے حبیب اللہ تھا۔ اس عصا کو پکڑ کر اس باغی نے توڑ ڈالا۔ اب وہ عصا توڑ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مسلمانوں کے دلوں پر ایسی ضرب لگی کہ جو ہے وہ ایک قیامت تھی کہ عصا چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو، وہ بھی جو ہے واسطے در واسطے جو ہے آ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا، حضرت شعیب سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا، اور پھر جب اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے۔ قال یہ عصا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کہ آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اس سے میں پتے جاڑتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اس سے میں باتیں کرتا ہوں۔ وہ عصا کے اندر معجزات ہی معجزات تھے۔
वो जन्नत से आया हुआ आसा था। अब वो उसकी कदर इतनी थी, अनवारात और बरकत से वो मामूर था। चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा हो, वो भी अनवारात और बरकत से मामूर, और चाहे वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे और आपके आका नबी का आसा हो, वो भी अनवारात और बरकत से मामूर। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में होता था, उसके बाद चलकर अबू बकर सिद्दीक के हाथ में आया, अबू बकर सिद्दीक से चलकर उमर फारूक के हाथ में आया, उमर फारूक से चलकर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में आया। जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो बागी ने कहा कि आप खुतबा नहीं दे सकते। तमाम बागी मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, कोनों से आवाजें आना शुरू, आप खुतबा नहीं दे सकते। और हजरत उस्मान पर नऊज़ बिल्लाह पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, आपको लौलहान कर दिया और उस असा को तोड़ डाला। और तमाम मस्जिद के अंदर जो सहाबा इकराम थे या ताबीईन थे, उनको मारना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश होकर गिर पड़े। इसी बेहोशी की हालत में उनको कसर खिलाफत पहुंचाया गया। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को होश आया तो आपने पूछा, सबसे पहले पूछने की, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब काफिरों ने मारा, जब उन्होंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का नारा बुलंद किया तो उन पर मुशरिकीन मक्का टूट पड़े, घर पहुंचाया गया बेहोशी की हालत में। जब उनको होश आता है तो सबसे पहला सवाल जो करते वो क्या करते हैं कि जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। हजरत उस्मान भी जब होश में आते तो सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि आका तो अब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, आका के शहर के रहने वालों का क्या हाल है। हजरत उस्मान तकलीफें बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आका के शहर के अंदर खुदरीजी नहीं करेगा। अब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि मदीने वालों को तो कोई तकलीफ नहीं हुई। ने कहा नहीं, मदीने वालों को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जो वाकया पेश आया कि असा को तोड़ दिया गया और आपको खुतबे से रोक दिया गया, इससे वो गमगीन है, सारे इससे गमगीन है। तमाम सहाबा इकराम नंबरवार आते जा रहे हैं, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरे दे रहे हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन इजाजत दीजिए, आपकी इजाजत होगी, हम देखते हैं ये किस तरह जो है हमसे लड़ते हैं, हम इनको नेस्त नाबूद कर लेंगे, इनकी चटनी कीमा बना देंगे हम। लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह के नबी के शहर में खून रेज़ी नहीं करना चाहता। हजरत मुगीरा आते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आपके सामने 3 तजावीज़ को पेश करता हूँ। नंबर 1 ये है कि ये मुआसरा जो आपके घर का जिन बागियों ने किया है, आप इनके साथ जंग का ऐलान कर दीजिए। कुव्वत आपके पास है, अवाम आपके साथ है, आप हक पर हैं, वो बातिल पर हैं, आप ये ऐलान कर दीजिए जंग का। और दूसरी तजवीज ये है कि आप ऐसा कर दीजिए कि जिस दरवाजे के सामने ये खड़े हैं, पिछली तरफ से हम एक दरवाजा निकाल लेते हैं, आप उस दरवाजे से निकलकर मक्का मुकरमा की तरफ जो है चले जाएं। वहां पर ये लोग आपके कत्ल को रवा नहीं रखेंगे कि वो अमन की जगह है। और तीसरी तजवीज जो पेश की कि आप उसी दरवाजे से निकलकर मुल्क शाम चले जाएं, वहां हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं, वो आपकी पूरी पूरी हमायत करेंगे। इन तीनों में से किसी एक को आप कबूल कर लें। पहले ये कि मुआसरा करने वाले बागियों से आप जंग का ऐलान कर दीजिए, दूसरे नंबर पर आप मक्का मुकरमा चले जाइए, तीसरे नंबर पर आप शाम चले जाइए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं, मैं मक्का मुकरमा जाना नहीं चाहता,